قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی، یہ ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں۔ اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ آیت ہے۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے۔ پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کرتے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے، کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے۔ اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے، تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے، جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا۔
وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں، صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ۔ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں۔ دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں، صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں، صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں۔ اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے۔ اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا، پوری نعمت تمہیں دے دیا۔ احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں، اسلام سے بڑھ کر کی کیا نعمت ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں، تعلیم کے لیے سارے۔ آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے۔ یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اسلام نے سکھایا ہے۔ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا، اسلام نے قانون عطا کیے ہیں۔ ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے، اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں۔ اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے، دوسروں کے، انگریزوں کے بچے، اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے۔ آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم، سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ کو ایک دو نہیں، آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے، آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون ابو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں۔ اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا۔ اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے، پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے، اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا۔ بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت اور سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہے، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو
फाका कशी में खुद रह करके लोगों की भूख मिटाने का सलीका अता किया है। उस उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम ने दुनिया में पेश किया है, जिस उमर फारूक का हाल ये है पूरा मदीना रात को सोता है और ये खलीफा वक्त गलियों में गश्त कर रहा होता है कि कोई भूखा ना सो रहा हो। आपको पता है वो उमर इब्न खत्ताब रात के वक्त गुजरते हुए एक घर के करीब से जा रहे हैं तो देखा एक मर्द बाहर बैठा हुआ है, अंदर से रोने की आवाज आ रही है। उसके मर्द से पूछा आपने, वो नहीं पहचानता था, आप कभी हिजाब डालते कभी पर्दा डालते और रात को गलियों में मदीने के गश्त कर रहे होते। उस मर्द से पूछा क्या मामला है? कहा कि मेरी बीवी के बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, दर्द ज़ह में मुब्तला है और घर में कोई नहीं है, तकलीफ है। जानते हो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को बुलवाया और कहा जाओ यहाँ पर घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, उसकी तीमारदारी कर। सुबह तक खलीफतुल मुस्लिमीन के घर की औरतें एक गरीब के घर की औरत की तीमारदारी कर रही हैं। जब बच्चे के विलादत की आवाज आई सबसे पहले मुबारकबादी देने वाले उमर इब्न खत्ताब हैं। उससे कहते भाई तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। वो खुश व खुर्रम है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अजनबी रात को आया है और मुझे मुबारकबादी भी दिया, मेरे घर के सारे काम काज भी उठा लिया और अपनी पीठ पर घर से बोरिया ला करके आटे और राशन का उस घर में पहुंचाया और कहा खुश व खुर्रम रहो, अल्लाह ने तुम्हारे घर में बरकत दी है। सुबह उठ करके वो लोगों को बता रहा है अल्लाह ने रात को एक अजीब फरिश्ता भेजा, मेरे घर में अकेली औरत थी, दर्द ज़ह में मुब्तला थी, 3 औरतें भी आई और एक मर्द भी आया, रात भर मेरे साथ बैठा रहा, मुझे खिलाया पिलाया भी, मेरे घर की तीमारदारी भी करके गया। लोगों ने कहा जानते हो कौन था वो? उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे। दुनिया को ये सियासत का सलीका देने वाला इस्लाम का वो अजीम सिपह सालार है। आज भी आपको मैं बताऊं इटली में और डेनमार्क में और कुछ कंट्रीज में एक दिन मनाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। ये नहीं कह रहा रिचर्ड का या रेमंड का, कोई जो बड़े बड़े इनके सिपह सालार हैं इनका एक दिन मनाया जाएगा, जिनको मतलब कोई बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला हो। मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं जहां वो अपने बादशाहों के पैदाइश का दिन या उनके किसी एनिवर्सरी को मनाने का प्रस्ताव नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि यूरोप की ये 2 कंट्रियां हैं जो ये प्रस्ताव पेश कर रही हैं कि साल में एक दिन ऐसा मनाया जाए जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी डे होना चाहिए। यहां हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया आज भी इस बात को तस्लीम करती है, सलाहुद्दीन जैसा जर्नेल देखा नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये चंद मिसालें मैं आपके सामने रखा और उसके बाद फिर मैं तुम्हें झिझोड़ कर पूछता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ इस्लाम से अच्छा कोई रास्ता है? कुरान यही कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा दूसरा रास्ता लेकर के आएगा क़यामत के दिन उसका कोई कबूल नहीं किया जाएगा, नहीं कबूल किया जाएगा, बल्कि वो सबसे बड़े घाटे में होगा, आखिरत के दिन खसारा उठाने वालों में होगा। आज तुम्हारे पास वो अक्ल सलीम अल्लाह ताला ने दिया, जिसको थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होना, अकल का इस्तेमाल करता हो, वो भी इस्लाम के मुतालिक सोचेगा कि मेरे दीन में इतनी अच्छाइयां हैं, आज तक रब ताला ने मुझे ये पेशानी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। कहीं झुकाते हो? अरे खाना खाते, खाना तो रोजाना जरूरी है, और रिस्क के मामले में तो लोग ऐसे, दुनिया कहती है पेट पूजा, हम पेट पूजा नहीं कहते। खाने के लिए बाज लोग कहते हैं ना पहले पेट पूजा हो जाए, पूजा का लफ्ज ही हम इस्तेमाल नहीं करते। खाना बर्तन में रखा हुआ है, आपके घर में खाना ला करके दिया जाता है, तो क्या आप सर झुकाकर चाट के खाते हैं या लुक़मे उठाकर हाथ से खाते हैं? हाथ से खाते हैं। बाकी जानवरों को देखो, बकरी खाती है मुंह झुका कर खाती है, बैल भैंस वगैरह सब सर झुका करके खाते हैं, रिस्क को चाट के खाते हैं, उनका सर झुक जाता है। लेकिन तुम्हारे सर को रब ने इतना मोहतरम रखा कि रोज जो तुम्हें रिस्क की जरूरत है उसके सामने भी मत झुकाओ। सर झुकाना है तो रिस्क के सामने नहीं, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाया जाए। तुम्हारी पेशानी को मोहतरम रखा गया है कि तुम झुकोगे तो किसके सामने? सिर्फ रज़्ज़ाक़, जो हमारा पालनहार हकीकी है। और हद तो ये है मेरे अजीजों, ये दुनिया की वाहिद कौम है, ये वाहिद मजहब ऐसा है
यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन आप लेकर के आए, जिसको वो बहुत ज्यादा मानते हैं या जिसको गॉड कहते हैं या जिसको भगवान कहते हैं, उनकी सूरत भी होगी, मूरत भी होगी, और सामने देखते हैं और झुकते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन तन्हा मुसलमान ऐसे हैं, करोड़ों मस्जिदें होंगी, कहीं खुदा की कोई तस्वीर देखा है? कहीं मस्जिदों में खुदा का कोई मूरत या सूरत बनाई हुई देखा है? नहीं है। ये वाहिद कौम है जो बिन देखे मौला की बारगाह में सजदे में झुक जाती है। सिर्फ बात इतनी है कि इनको ये कहना पड़ेगा, अगर मैं कहूं मेरे नाम पर आ जाओ झुक जाओ, नहीं, कोई नहीं झुकाएगा। हाँ, ये कहना पड़ेगा इमाम को भी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कोई पीछे खड़ा हुआ ये नहीं पूछता कि किसने कहा, कौन पुकार रहा है, पेशानी ले जाकर जमीन पर लगा देते। क्यों? हमारी पेशानी खालिस अल्लाह के लिए है। मेरे अजीजों, ये वो प्रायोरिटीज हैं और ये स्पेशलिटी है आपके इस कम्युनिटी की, जिसको मुझे आपके सामने रखना है। इतनी सारे अच्छे गुलशन को छोड़कर अगर कोई बर्बादी की तरफ जाए तो फिर सिवाय बदनसीबी के क्या है उसके पास। जिसको अल्लाह तबारक व तआला वादे किया हो कि तुम अपनी जान और अपने माल के बदले मुझसे जन्नत खरीद लो, जहां पर सारे अखलाक व किरदार और दुनिया की सबसे आला अखलाक तुम्हें सिखाने के दावे किए गए हो, वो छोड़ करके अगर दुनिया कहीं और जाए तो फिर तुम्हारी ये हिरमा नसीबी है। एक बात मैं आपको बताऊं, सक्सेस किसको कहते हैं? कामयाबी। और हर कोई ये कहता है कि मुझे सक्सेस की तरफ सफर करना है। 10वीं पास नौजवान को भी पूछें कि कोई भी कोर्स कर रहा है, आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है? कुछ सक्सेसफुल लाइफ गुजारना है, कामयाब जिंदगी गुजारना है, उसके लिए दरवाजे खटखटा रहा है। तुम्हें पता है इन मस्जिदों के मीनारों से जो आवाज गूंजती है अजान की, इसमें एक लफ्ज आता है, सारे लफ्ज तो आपको याद होंगे, अल्लाहु अकबर भी कहा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है। उसके बाद एक लफ्ज पुकारता है मुअज्जिन, हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। उसके बाद एक और लफ्ज पुकारता है हय्या अलल फलाह, जिसका माना मालूम है आपको? मुअज्जिन ये कहता आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। टोटल ये दिन में 10 बार मुअज्जिन पुकारता है। फजर में 2 बार, जोहर में 2 बार, असर में 2 बार, मगरिब में 2 बार, ईशा में 2 बार। कितनी मर्तबा पुकारा? 10 बार पुकारा तुम्हें, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन एक बात याद रखो, ये पुकारने वाले मुअज्जिन की हालत मत देखो कि ये पुकार रहा है, बल्कि ये रहमान की सदा है, ये अल्लाह की सदा है जो तुम्हें बुला रहा है। ये तो अपनी आवाज और अपने अल्फाज से तर्जुमानी कर रहा है और तुम्हें अल्लाह की सदा तुम्हारे तक मुंतकिल कर रहा है। लेकिन हकीकत में बुलाने वाला कौन है? अल्लाह है। मस्जिदों में बुलाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह की सदा पर आप आ रहे हो। अब सोचो, जो रहमान तुम्हें 10 मर्तबा दिन में ये बात पहुंचा रहा, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तुम इस चीज को छोड़ करके कामयाबी उन लोगों के सामने ढूंढने निकले जिनको पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, जिनको खाने पीने के तौर तरीके नहीं मालूम। उन लोगों के पास हमारे बच्चे अगर कामयाबी ढूंढेंगे तो बात यही है, टोपी को सर पर पहनो तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरी जगह पहनने लगे तो बेवकूफ कहेंगे, जुल्म कर रहे हो टोपी के साथ। इसी तरह मैं कहता हूं मुसलमान को अल्लाह की बारगाह में आ जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर दूसरों के हाथ दर दर भटकता है तो गोया कि उसने अपनी हैसियत को ही गिरा दिया है। इसीलिए इकबाल ने क्या कहा था, बहुत अच्छी बात, कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। गिरा का मतलब क्या? भारी। एक सजदा करने में तू भारीपन महसूस करता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। दर दर झुकने से तो तुम्हें बचा लेता है। उसके सामने भी झुका, नेता के सामने भी झुका, सेठ के सामने भी झुका, पुलिस के सामने भी झुका, जज के सामने भी झुका, सबके सामने झुक रहा है। एक सजदा यहाँ कर ले, मौला हर सजदे से तुझे आजाद कर दे। यहाँ झुकने वाला फिर कहीं और नहीं झुकता। हाँ, इसीलिए शायर ने कहा है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं।
یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی ہے, اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے؟ 3 چیزیں. جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا, ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے, کہاں سکسیسفل ہے, بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے, مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود, اور تم ہو حفیظ و مغیث. یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے, پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی. یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام, ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا, 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے, وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے, بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا, مال سب چھین لیا قافلے کا, اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی, 2 بچے بھی بچ گئے, لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی, پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا, عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا اس وقت, یہ غلامی کا دور تھا, لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا, غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا, اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنی آنکھوں کا نور, اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں, بہت روتے تھے, بہت. ماں بھی دن رات روتی, باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے, اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے, روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا, عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون, حکیم بن حزام, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا, بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا, ایک دن آفتاب رسالت, ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے, اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے, کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو, میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو, حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے.
اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی, ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا, اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے, اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے ہیں یمن میں. زید سے کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں, انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہان مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں, اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن, جا کر کے باپ سے کہا, حارثہ سے اور سعدہ سے, خبر تمہارے لیے اچھی لائے, تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے, لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے, ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے, اس کی ماں سے پوچھو, ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے, جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. حضور پاک مل گئے تو تھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں, آپ کا دل بہت بڑا ہے, مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے, برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے, میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں, صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا, برسوں ہو گئے تھے, لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے, میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہو, حضور جس سے محبت کرتے ہو, باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا, ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا, لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت, حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں ہے. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. کہا نہ, ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو, جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور, یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے, یہ میرے چچا ہے. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا, برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے, آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں, ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو, باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو, پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا پھر افاقہ ہوا, یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو, غم کیوں نہ ہو, ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے.
दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ैद ये जो जज्बाती मंजर है इसको खत्म करके अब ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हें यमन से लेने के लिए, तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारा चचा आया है तुम्हें यमन से लेने के लिए। मैंने फैसला तुम्हारे हवाले कर दिया है, मैं अपने गुलामी से तुमको आजाद कर देता हूँ। तुम बगैर कोई फिदिया लिए हुए, बगैर कोई पैसा लिए हुए, उस वक्त अपने गुलाम को कोई छोड़ता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा, मैं आजाद कर दूंगा बगैर किसी फिदिया के, तू अपनी माँ और अपने बाप के पास जा सकता है। इतना हुजूर का फरमान। आजाद कर देना मक्का में आसान नहीं था। बेटे को आजाद किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जानते हो वो कमाल का बेटा है ज़ैद बिन हारिसा। उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं, सारे मक्का वालों गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया है। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा, ज़ैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है। ज़ैद बिन हारिसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा बाबा आपने जितनी शफकत की होगी या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा शफकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। मैं 1000 आजादियों पर इस एक गुलामी को, मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूं इस एक गुलामी पर। मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और ज़ैद बिन हारिसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों, उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से ज़ैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूं। ये मेरा बेटा है। हुजूर ने तन्हा एक ही सहाबी के लिए कहा, ये मेरा बेटा है। और उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा को लोग जो मक्का में पुकारते थे ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। मोहम्मद का बेटा ज़ैद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा होने का शरफ पाया है। मेरे अजीजों, ये जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का एक बार मजा चख लिया तो वो फिर यूं ही कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक की गली में जो एक बार मजा ले ले वो फिर दुनिया की ठोकरें नहीं खाता। इसीलिए आज तुम सबके लिए मेरे अजीजों एक ही फरमान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुनाकर रुखसत होता हूँ। ईमान की हलावत उसको मिलती है जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और दूसरी चीज ये भी है, कुफ्र में जाने को ऐसा नापसंद करता हो जैसे आग में हाथ डालने को नापसंद करता है। कुफार और मुशरिकीन के मेले आज लग रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होगा। 31st नाइट आने वाली है, ये आजमाइश की रात है। लोगों को देखा जाएगा कि तुम कौन सी अय्याशियों में जाओगे। तुम उस रात को क्या दुनियादारों को देखकर उनके पीछे भाग जाओगे। एक बात याद रखो, शेरों को जिस काम के लिए पैदा किया गया उसी काम पे रहना चाहिए। और शेर अगर अपना काम भूल जाता है तो कुत्ते उसके ऊपर लग जाते हैं। तुम्हारा काम कुत्तों की तरह भौंकना नहीं है, तुम्हारा काम शेरों की तरह दहाड़ना है। मेरे अजीज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शेर जो गटर और नाली के लिए नहीं पैदा किए गए, आला अखलाक और किरदार के लिए पैदा किए। तुम उम्मत मोहम्मदिया खैर उम्मत हो, शराब पीने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, ताश के पत्तों पर माल उड़ाने के लिए नहीं,
गलत निगाहों को फैलाने के लिए नहीं, आवारा गर्दी के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से है। इतनी बात याद रखो, अल्लाह ने मुझे खैर उम्मत कहा है। मेरी आंखें उठ रही हैं तो फरिश्ते भी देख रहे हैं, रब ताला देख रहा है। मेरे चलने फिरने को रब तबारक व ताला उसके इल्म से कोई एक अदा भी मेरी बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है। इसलिए अजीजा ने गिरामी औकात, तुम्हारे इस आने वाले नए साल की कैसे आप ओपनिंग करते हो, कैसे उसकी इब्तिदा करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। गुनाहों की लज्जत के साथ अपनी जिंदगी का एक नया साल शुरू कर रहे हो, या फिर रब तबारक व तआला की तस्वीर व तहलील और मुस्तफ़ा करीम के कदमों में दुरूद भेजकर अपने नए साल की इब्तिदा करते हो। मैं तो ये ऐलान करता हूँ, अगर मेरा मैसेज सब तक पहुँच जाए कि हमने बहुत सारी ईदें मनाई हैं, बहुत सारी महफिलें मनाई हैं, हम ईद मिलादुन नबी के नाम पर जलसे जुलूस सब करते हैं, हम 11वीं के नाम पर गौसे पाक के जलसे सजाते हैं, आला हजरत के नाम पर, गरीब नवाज के नाम पर जलसे करते हैं, लेकिन दुनिया एक ईद मनाती है हैप्पी न्यू ईयर की, 31st नाइट की। मेरे अजीजों, हम नौजवानों से कहते हैं उस ईद को दुनिया की ईद है, उसको बदल करके हम नामूसे रिसालत के लिए वक्फ क्यों ना करते हैं। हम भी अपनी मस्जिदों में रात को आ जाएं, सारी मस्जिदें ये साल के इख्तिताम के वक्त खुल जाएं इशा के बाद, और हर मस्जिद इस बात का ख्याल करे कि हमारा वो नौजवान आज कहीं अय्याशी पर न जाए, अपने साल की इख्तिताम और इब्तिदा हो रही हो, ये हमको पता नहीं। अभी तो हम बैठे हैं, अगले साल तक हम रहेंगे कि नहीं रहे मालूम नहीं। ये तो दिसंबर का लास्ट चल रहा है, लेकिन ये हमें पता नहीं 1 जनवरी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हम में से किसी को इल्म नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर अल्लाह ताला ने दे दिया आपको इस साल का आखिरी, तौबा करना चाहिए। ऐ रब्बे जुल जलाल, ये पूरा साल मेरा जो बदकारियां हुई हैं, मुझसे जो खराबियां हुई हैं, मुझसे जो गुनाह हुए माफ कर दे। तू एक नया साल मेरी जिंदगी में खोल रहा है मौला, पिछले साल जो मुझसे गुनाह हुए, इस साल वो गुनाह ना हो। मैं तेरे दरबार में पनाह मांगता हूँ, तेरे दरबार की पनाह मांगता हूँ उन तमाम शयातीन के शर व फसाद से जिन्होंने मुझे बदकार बनाने की कोशिशें की हैं। अगर उस रात तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह 2024 हमारा है। लोग आज बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, 2024 इनका है, उनका है। मैं कहता हूँ गुलामाने मुस्तफ़ा का है। हाँ, साल की इब्तिदा अगर हुजूर पाक के नाम से करो, दुरूदों की खैरात और दुरूदों की डालियां निछावर करो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और अल्लाह से मदद मांगो कि मौला इस साल की इब्तिदा हम तेरे नाम से शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यकीन है मेरे अजीजों, जो दरवाजे बंद हैं वो खुलेंगे जरूर, और जो आफतें आई हैं वो टलेंगी जरूर। बस बात सिर्फ इतनी है, कुरान भी कहता है, जिसकी तर्जुमानी इकबाल करता है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या है, लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों से गुजारिश है, आज आप यहाँ पर तो पता नहीं है कमेटी वाले इस बात की इजाजत देते हैं कि नहीं देते, लेकिन 31st नाइट जो आएगी, मेरी गुजारिश है कि आप मस्जिद को खुली रखें। इस रात यहाँ जिक्र की महफिल सजाई जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। जो जहाँ है वो अपनी मस्जिदों में इस बात का अहद करे कि आज हम जिक्र करेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और हुजूर पर दुरूद पाक की महफिल सजाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अज़्म को कबूल फरमाए। मौला करीम हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कामयाबी ढूंढने की तौफीक दे। मौला करीम बस इतनी दुआ है कि हमारी जिंदगी जब तक रहे तेरे नबी के वफादारों में शुमार फरमा, और बारगाह मुस्तफ़ा में यह अरीज़ा है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों जुरूर। बेहुनर
मरो बेतमीज किसको हुए है अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो अफू गफूर, तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, दिल बेचैन है, बेकरार है। गुनाह जब ज्यादा होते हैं तो दिलों में घबराहट ज्यादा होती है, और इन दिलों की घबराहट का इलाज डॉक्टरों की गोलियों और इंजेक्शन से नहीं है। इन दिलों का करार सिर्फ इतना है, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा।